A true leader knows the way, shows the way, and walks the way. On behalf of the Tamil Nadu Police Department, we heartily welcome the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu to this esteemed occasion. Ladies and gentlemen, accompanied by outriders, we get to see our Honorable GM approaching towards Rajaratnam Stadium. வரலாறு சிலரை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளும், ஆனால் சிலர் வரலாற்றையே உருவாக்குவார்கள். சவால்கள் மலை போல் எழுந்த பொழுது துணிவை கவசமாக அணிந்து மக்களின் நம்பிக்கையை ஆயுதமாக ஏந்தி முன்னேற்ற பாதையில் தமிழ்நாட்டை வழிநடத்தி வரும் தலைமை. இது ஒரு தலைவரின் வருகை அல்ல, இது ஒரு தலைமுறையின் நம்பிக்கையின் வருகை. இது ஒரு மனிதரின் பயணம் அல்ல, இது கோடிக்கணக்கான மக்களின் கனவுகளின் பயணம். இன்று சிங்க பெண்களின் வீரத்தையும் மக்கள் பாதுகாப்பின் புதிய அத்தியாயத்தையும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு அர்ப்பணிக்க வருகை தந்திருக்கும் நம் தமிழ்நாட்டின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களை கரவொலியால் அரங்கை அதிர செய்து நெஞ்சம் நிறைந்த மரியாதையுடன் தமிழ்நாட்டின் காவல்துறையின் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறோம். Ladies and gentlemen, our Honorable Chief Minister was invited by presenting bouquet by the senior officials. ACS Home, Director General of Police, Head of the Police Force and Commissioner of Police, Chennai City. True leaders of the society intend to instill this courage in the countrymen, and all those who exhibit this valor become the greatest leaders of the nation. On behalf of the Tamil Nadu Police Department, we heartily welcome the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu to this very special occasion. நிலம் பேசும் நம்பிக்கையாய், மக்கள் நினைக்கும் முன்னேற்றமாய், தமிழ்நாட்டின் பயணத்தில் தடம் பதிக்கும் நம் தமிழ்நாட்டின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் வருகை புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். செம்பணியாற்றி வரும் நம் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களை தமிழ்நாடு காவல்துறையின் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறோம். Ladies and gentlemen, to grace the occasion and inspire us all, we have our Honorable Chief Minister, the driving force of Singappan Sirappu Adiradippade. It's an honor to welcome you, sir. The parade commander now reports to the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu and requests permission for inspection of the parade.
இவ்வெழில்மிகு அணிவகுப்பினை ஆய்வு செய்ய அணிவகுப்பு தலைவர் திருமதி ஷானாஸ் இலியாஸ் ஐபிஎஸ் அவர்கள் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களை அழைத்திடும் காட்சியினை தற்பொழுது காண்கிறோம். Ladies and gentlemen, our Honorable Chief Minister will be inspecting the parade accompanied by our head of the police force. Honorable Chief Minister, with honor you move on, your legacy lives strong. The walls here will echo all you gave, the heart you have touched, the time you braved, the mark you made will never fade. A true leader, a soul so wise, we proudly welcome you, sir. வீரத்தின் வரலாறு பேசும் வேலூர் கோட்டை, தியாகத்தின் தடங்கள் நிறைந்த தமிழ்மண், காவல்துறையின் முதல் பயிற்சி பட்டறை தொடங்கப்பட்ட கோட்டை மாதிரி சுவற்றின் முன் ஒழுக்கத்தின் உருவமாக, அர்ப்பணிப்பின் அடையாளமாக இதோ அணிவகுத்து நிற்கிறது நம் தமிழ்நாட்டின் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை. கம்பீர நடை, கட்டுப்பாடு, காவலின் கர்ஜனை, ஒவ்வொரு அடியிலும் நாட்டுப்பற்று, ஒவ்வொரு பார்வையிலும் மக்கள் பாதுகாப்பின் உறுதி, வேலூர் கோட்டையின் வீர வரலாற்றை சாட்சியாக கொண்டு தமிழக மகளிரின் பாதுகாப்பை உறுதியுடன் காக்க வருகிறது நம் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை. Ladies and gentlemen, true indicator of the successful government is safety, security, dignity and well-being of women and children in Tamil Nadu. Thus, this pioneering initiative by our Honorable Chief Minister, one of its kind in Tamil Nadu. We move now from preventive to proactive policing for the benefit of women and children. A new force of women's safety doesn't build itself. It takes resources, resolve and leadership. Ladies and gentlemen, distinguished by its unique dark blue and khaki uniform, this force stands tall with pride. Courage is a weapon, focus is a strength, perseverance is a nature, and faith is a foundation. Singapore weren't made for easy roads or small dreams. They were made for growth that challenges them for dreams. Keep moving, keep becoming. They are not done yet. They have just started. From preventive to proactive policing. We now witness the parade commando seeking permission from the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu to join the parade. True governance is measured not just by the infrastructure we build, but by the sense of security we instill in our citizens. The state of Tamil Nadu is one such progressive state where the government believes that the safety of women is non-negotiable and empowerment of women begins when every single woman can walk with her head high, pursue their dreams without fear at any hour of the day or night. Today we are witnessing one such monumental milestone that reflects the deep thoughtfulness, unwavering vision and proactive commitment of the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. கம்பீரம், கண்ணியமான ஒழுக்கம்,
கட்டுப்பாடும் கடமையுணர்வும் நிறைந்த அணிவகுப்பின் ஒவ்வொரு அடியும் தமிழ்நாட்டின் பெண் சக்தியை புதிய பரிமாணத்தை எடுத்துரைக்கிறது. சிங்கத்தை போன்ற துணிவு, தமிழ் பெண்ணின் தன்னம்பிக்கை, பெண்களின் பாதுகாப்பை இலக்காக கொண்ட சேவை மனப்பான்மை, இவை அனைத்தையும் தாங்கி நிற்கிறது நம் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை. சிந்தையெல்லாம் தமிழாய், செயல்களெல்லாம் உயர்வாய், நாளும் நமக்காக உழைத்திட களமிறங்குகிறார்கள் நம் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை வீராங்கனைகள். எடுப்பான நடையும் எதிரிகளை அடிக்கும் படையும் கொண்டு இதோ பாசறை படை சிங்கப்பெண்கள் மிடுக்கு நடையில் கர்ஜிக்க வருகிறார்கள். எழிலார்ந்த எங்கள் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை அணிவகுப்பினை அழகாக தலைமையேற்று நடத்தி வருகிறார் திருமதி ஷானாஸ் இலியாஸ் IPS அவர்கள். அவரை தொடர்ந்து 2ஆம் அணி தளபதியாக வழிநடத்துபவர் விஷ்ணுபிரியா ஜெயகணேசன் துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் அவர்கள். The parade saluting the chief guest as they go past the saluting base. Ladies and gentlemen, we witness the parade marching with discipline, saluting with pride, born with vision, built for protection, with precision and commitment. A perfect halt, ladies and gentlemen. They need your applause. Perfect and precise.
next spot, ladies and gentlemen. இந்தியாவில் சிறப்பாக பணியாற்றும் பாதுகாப்பு படைகளின் பிரிவுகள் மற்றும் காவல்துறையினருக்கு வழங்கப்படும் மிக உயரிய அங்கீகாரமான குடியரசுத் தலைவரின் கொடி நமது தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு காவல்துறையின் 160 ஆண்டுகால சேவையினை முன்னிட்டு தென்னிந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக நம் தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கு நம் குடியரசுத் தலைவர் கொடியானது வழங்கப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய சிறப்புமிக்க குடியரசுத் தலைவர் கொடியினுக்கு மரியாதை செலுத்திடும் வண்ணம் பார்வையாளர்கள் அனைவரும் எழுந்து நிற்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். The greatest of all honors bestowed upon us is now here. Years of hard work, dedication, blood and sweat shed by many men in khaki paid off, and the most prestigious President's Color has been awarded to the Tamil Nadu Police Department for their exceptional and unmatchable service to the people and state of Tamil Nadu. We now request our Chief Guest to please come to the dais, please. இனிய நிகழ்ச்சியின் துவக்கமாக தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாட வருகிறார்கள் சென்னை ஆயுதப்படை பெண் காவலர்கள். பார்வையாளர்கள் அனைவரும் எழுந்து நிற்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் வணக்க இருந்த பெரும் தமிழனெங்கே தமிழனெங்கே உன் சீரிழமை திரும்பி அந்த செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you, ladies and gentlemen. May please be seated. We now request the Additional Chief Secretary to Government, Home, Prohibition and Excise Department to deliver the welcome address.
அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். இன்றைய தினம் தமிழ்நாடு காவல்துறையில் புதியதாக தொடங்கப்பட்டுள்ள சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையினை தொடங்கி வைப்பதற்கு வருகை புரிந்துள்ள மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு எனது பணிவான வணக்கங்களை முதலில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேலும் இந்நிகழ்ச்சிக்கு வருகை புரிந்துள்ள மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்கள் மற்றும் மரியாதைக்குரிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், மரியாதைக்குரிய தலைமை செயலாளர் அவர்கள், காவல்துறையினுடைய தலைமை இயக்குநர் அவர்கள் மற்றும் காவல்துறையில் உள்ள மூத்த காவல்துறை இயக்குநர்கள் மற்றும் கூடுதல் இயக்குநர்கள் மற்றும் காவல்துறை தலைவர் அவர்களையும் மற்றும் அனைவரையும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் அன்போடு வரவேற்பதிலே பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த அரசு பொறுப்பேற்ற முதல் நிகழ்ச்சியிலேயே கையெழுத்திட்ட 3 முக்கியமான கோப்புகளிலே பெண்கள் பாதுகாப்புக்காக தனிப்படை உருவாக்கப்படும் என்ற அவர் கொடுத்த வாக்குறுதியை அன்றைய தினமே நிறைவேற்றி அந்த கோப்பிலே கையெழுத்திட்டார்கள். அதற்கான அரசாணையும் அன்றைய தினமே வெளியிடப்பட்டது. அதேபோன்று மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் பதவியேற்ற பிறகு ஆய்வுக்கென்று எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டதும் முதல் கூட்டம் நடைபெற்றதும் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் பாதுகாப்புக்கான ஆய்வுக் கூட்டம்தான். ஆகவே தமிழ்நாட்டிலே இந்த பிரச்சனையை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதிலே மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் உறுதியாக இருக்கின்றார். அந்த வகையிலே தான் இன்றைய தினம் காவல்துறையிலே, தமிழ்நாடு காவல்துறையிலே பல்வேறு பிரிவுகள் இருந்தாலும் பெண்கள் பாதுகாப்புக்காக ஒரு மிகப்பெரிய பிரிவை பல்வேறு கட்டுமானங்களுடன் உருவாக்கி அதனுடைய நோக்கம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து பெண்களும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும். அவர்களுக்கு ஒரு அவசரகால உதவி தேவைப்பட்டால் இந்த சிங்கப்பெண் பாதுகாப்பு படை உடனடியாக விரைந்து அவர்களுக்கான தக்க பாதுகாப்பை வழங்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த திட்டத்தினுடைய நோக்கமாக இருக்கின்றது. இந்த சிறப்பு படை பல்வேறு இடங்களில் தொழில்நுட்ப வசதியை பயன்படுத்தி நவீன உத்திகளை கையாண்டு பெண்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் எங்களுக்கு வழங்கியிருக்கக்கூடிய அறிவுரை மற்றும் உத்தரவாகும். அந்த கருத்தையும் அடிப்படையில் கொண்டு இந்த சிங்கப்பெண் சிறப்பு படையானது உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஒரு நாட்டினுடைய வளர்ச்சி என்பது பொருளாதார வளர்ச்சியை தாண்டி சமூக ரீதியாக எடுத்துக்கொண்டால் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுடைய பாதுகாப்பும் வளர்ச்சியை வைத்துத்தான் பொதுவாக மதிப்பீடு செய்யப்படுகின்றது. அந்த வகையிலே இன்றைய தினம் காவல்துறை இயக்குநர் அவர்கள் இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவருடைய தலைமையின் கீழ் அவர்கள் துவக்கி வைக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சியிலே ஒரு சிறப்பான கம்பீரமான அணிவகுப்பை நாம் பார்த்தோம். சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் சொல்லுவார்கள், ஒரு சமுதாயத்திலே ஆண்களும் பெண்களும் ஒரு பறவையினுடைய 2 சிறகுகளை போன்றவர்கள். இந்த 2 சிறகுகளும் சரியாக செயல்பட்டால் தான் இந்த பறவை பறக்க முடியும். அதுபோன்றுதான் நம்முடைய சமுதாயத்திலே பெண்களுடைய பாதுகாப்பும் மிக மிக முக்கியம் என்பதை உணர்ந்து மகாகவி பாரதியின் வரியில் கேட்டு நேர்கொண்ட பார்வை நிமிர்ந்த நன்னடையும் என்ற பாரதியின் வரியில் கேட்ப இன்றைய தினம் இந்த சிங்கப்பெண் பாதுகாப்பு படையை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையிலே துவக்கி வைப்பது தமிழ்நாடு காவல்துறையிலே ஒரு சரித்திரம் படைக்கும் என்பதிலே நம்பிக்கை இருக்கின்றது. பெண்களை பாதுகாக்கும் என்ற உறுதியிலே நாங்கள் அனைவரும் இருக்கின்றோம். இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு இந்த சிறப்பு படையை துவக்கி வைத்த மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களை மீண்டும் முறை வரவேற்று இந்த நிகழ்ச்சியிலே பலன்களுடைய உங்கள் அத்தனை பேரையும் ஊடக நண்பர்கள் அனைவரையும் இந்த நேரத்திலே வரவேற்று அமைவதிலே பெருமையடைகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. அடுத்த நிகழ்வாக தமிழ்நாட்டின் முன்னேற்ற பயணத்தில்
பெண்களின் வீரத்தையும் பாதுகாப்பையும் பிரதிபலிக்கும் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை லட்சணையை வெளியிட தமிழ்நாட்டின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். The monogram has now been received. Ladies and gentlemen, monogram has been received by Tirumati Bhavaneshwari, IGP, Singapore Special Force, a recipient of Center of Excellence in Investigation Medal. Medal being received by Bhavaneshwari IPS from our Honorable Chief Minister. Thank you, sir. நன்றி ஐயா. Every transformation begins with a definitive choice. When the government announced the creation of a specialized, highly equipped wing dedicated entirely to the protection, surveillance and safety of women in our public spaces, it wasn't just a policy announcement, it was a vow. Today, that vow takes a physical, operational form. Ladies and gentlemen, let us witness the first official look at the absolute resolve, courage and action, the teaser release of the Singapore Special Force by the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. பெண்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை திட்டம். இந்த திட்டத்தின் கீழ் மாநிலம் முழுவதும் 500 குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு பெண்கள் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படும். ஏரியா முழுக்க அலர்ட்டா கவனிங்க. பெண்கள் பாதுகாப்பு தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரையாரிட்டி. எஸ் மேடம். பெண்களின் பாதுகாப்பை புதிய உயரத்திற்கு கொண்டு செல்ல தமிழ்நாடு அரசு எடுத்த அதிரடி முடிவு சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை. பாடி கேமரா கண்காணிப்பு, உடனடி பதில் நடவடிக்கை. சிங்கப்பெண் பெண்களின் பாதுகாப்பின் புதிய முகம். நான் வந்துட்டு இருக்கேன். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வீட்டுக்கு வந்துருவேன்.